அகழ் அகழாய்வு தொல்பொருட்கள் காட்டும் தமிழ் மரபும் பண்பாடும் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து மேடம் வந்து பேச போகிறாங்க. மேடம் வந்து தொல்லியல் மற்றும் கோயில் கலைகள் ஆய்வாளர். மேடமோட சொந்த ஊர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர். தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையில் முதுகலை தொல்லியல் மற்றும் கல்வெட்டியல் பட்டம் பயின்றவர். Basically, Madam is Ms. Dr. Sasikala. She is from the city of Madurai, and she has done her master's degree in Tamil literature, and she has done her doctorate in archaeology in Tamil Nadu department. She has done her master thesis on in the topic Tolliyal Nokil Sangakala Samugam. I think she would expand on this topic when she gives the conversation to us. Madam has, Dr. Sasikala has done 10 research papers in topics like archaeology, Tamil literature, ancient traditions, and related topics has been researched by her, and all her research citations has been made into a book. And the name of the books are Kottravayum Nadukarkalum, Tamil Thai Vali Samugam, Vaalvum Valipaadum, Vandai Tamil Samugam. These are the research papers on which she has written. She has written intensely in Tamil literature. Again, Kalvettu is epigraphy. And with this, I give this mic to Madam to introduce herself so that she can go in depth into her introduction. And I invite her to have to Auroville 2025 Festival. Welcome, Dr. Sasikala. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை அனைவரையும் இந்த மாலை பொழுதில் சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஐ எம் வெரி glad to meet you in this event. Thank you for all organizers and Auroville inviters. Basically, I have done my master degrees in Tamil and Tamil medium, so I am unable to talk with very English and fluency, but I hope that you can understand, and my antiquities pictures will speak with your own mother tongue. I think that thank you. Tamil Nadu archaeology is very important milestone in the world archaeology. It's one of the archaeological places more than Egypt and Greek and Mesopotamia, the ancient Sumeria and Mesopotamia civilization, comparatively with the Indus civilization in the Punjab Sindhu Pradesh of the Indian country. Comparatively that the Tamil Nadu archaeological sites, it's very important. Tamil Nadu Paleolithic age starts from 15 lakhs years ago. The Paleolithic age, அதாவது 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹேமோ எரக்டஸ் அண்ட் ஹேமோ சேப்பியன்ஸ், the anthropologists, the humans, the pre-humans forms, the human erectus or human sapiens. That type of the human lived here. That period is calculated by some stone. Stone is the Stone Age period. The Stone Age period starts from in Tamil Nadu 15 lakhs years ago. That is the this calculated is the result is coming from the excavation
antiquities, and then the scientific period is calculated, and then the result is output. Now, then இப்பொழுது தமிழகத்தினுடைய இந்த வரலாறு தொல்லியலானது வந்து ஒரு 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தொடங்கி இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த இந்த பகுதிகளில், அதாவது சென்னைக்கு ஃப்ரம் நியர் சென்னை சம் சைட்ஸ் லைக் பல்லாவரம் அண்ட் தென் அத்திரப்பாக்கம், இந்த சைட்ஸ் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த கற்கருவிகள், அந்த கற்கருவிகளினுடைய காலம் அறிவியல் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் படி, அந்த அறிவியல் முறைப்படி அதனுடைய காலம் 15 லட்சம் ஆண்டுகள் என்பதாக கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இந்த தமிழகமானது இந்திய முழுவதுமான ஒரு நிலையில் தமிழகத்தினுடைய வரலாறு என்பது மிகவும் பழமையான காலத்திலே தொடங்குகிறது என்பதாக நாம் அறிகிறோம். அதன் பின்பு நாம் இப்பொழுது அடிக்கடி மக்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ். One of the archaeological sites is the most important site is the Keeladi near Madurai. People you have already heard about that Keeladi. The Keeladi is the one of the historical and civilization site. The city, the ancient city, the city culture was developed there. That called Keeladi near Madurai. The Madurai is the one of the ancient ancient city in the world, because like that Rome, equally Rome and Egypt headquarters, and then அதோட கம்பேரிட்டிவ் பண்ணும் பொழுது that Madurai is the very most one of the important city. That is the emperors, the Pandya emperors is the very powerful emperor. And then the Keeladi site வந்து நமக்கு தமிழகத்தினுடைய அந்த பழைய பண்பாடுகளையும் மரபுகளையும், பண்பாடு மீன்ஸ் கல்ச்சுரல், the people's culturals and people's heritage and people's rituals and then people's religions, அது எல்லாமே நமக்கு வெளிவருது. அது எது மூலமானா இந்த கீழடி மூலமாக தான் இவை எல்லாமே வெளிக்கொணரப்பட்டு இருக்கின்றன என்பதாக நாம் அறிகின்றோம். இப்பொழுது இந்த பானையை நீங்கள் பாருங்கள். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பாட்ரி. Can you switch off this light? Because the photo is very deep. Now they system. This pottery is Perfect. yeah, perfect. Yeah, nice. Thank you. This pottery and earthen from excavator sites, the particular I have mentioned already. Yeah. This pottery and earthen from Keeladi excavator sites, the particular the pottery is number of potteries and number of antiquities were collected from that sites. Particularly the pottery. Pottery is the one of the very, the mic is not working. Yeah. I think that. Yeah, they are working on it. But can you hear? Yeah. Yes. The pottery is the one of the very significant of the cultural aspect of Tamil peoples, because of the black and red ware is the very cultural identification of the Tamils. The Tamil people were identified by this pottery. Particularly that color is black and red ware. The black and red ware starts from the Indus civilization. The Indus civilization and then Punjab and Sindhu Pradesh, and then Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga. That's the national anthem of
இந்தியா. அந்த அந்த பகுதிகளில் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து தொடர்ச்சியான ஒரு பண்பாடு தமிழகத்திலும் அது வந்து இருந்திருக்கிறது. ஸோ இது வந்து மக்களினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு கண்டினியூட்டி, ஒரு கல்ச்சுரல் சீக்வன்ஸாக இந்த பாட்ரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து தெரிகிறது. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன், this is the two type of potteries. This type of potteries is only an urn. Urn is the burial. The ancient Tamil people, the dead body is put in this pottery. So the urn, this is called in thali. Tamil வந்து தாலி, முதுமக்கள் தாலி. In the whole of the Tamil Nadu, they all are potteries are collected, but this is the urn. And how can I say this urn? Because the on the rim portion you have you can see one connecting with your one chain. Can you see that? Yes. This is called what is that? The mother and the child, no? Mother with child. What's that? Umbilical cord. Yeah. Umbilical cord. Yeah. Umbilical cord. That means toppul. Yeah. Toppul. Yeah. Thank you. Toppul kodi. That's connecting with mother and baby, the child. So the birth is identified by this symbol, and then the birth circle is come to the end. So the toppul kodi is அது வந்து இப்படி விலகி இருக்கும். ஸோ அந்த உயிர் வந்து வெளியே போயிருச்சு அப்படின்றத வந்து சிம்பாலிக்காக அதை வந்து ஒரு சிம்பலைஸ்டாக வந்து தேவேர் இதை வந்து அவங்க செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ தமிழ் கல்ச்சர் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் தி வாட்ஸ் தட், நாட் ஓன்லி ஃபார் தி சிவிலைஸ்டு ஒன்ஸ். திஸ் இஸ் த yes. You can speak in Tamil, and Okay. then can we translate it? Yeah. Thank you. Wonderful. Thank you. Yeah, nice. Thank you. So இந்த பானைகள் நமக்கு முதுமக்கள் தாலிகளாக தமிழ் மக்களை புதைத்த ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம். இதில் இருக்கின்ற இந்த சங்கிலி தான் தொப்புள் கொடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this is the pot that was used when people were buried, and the chain that is connected to the pot, that is called as thali. So these were the pots that were used to identify from which civilization the people descended from. So these pots, based on the color, which is the red or black, were used to identify how they sort of culturally interacted with and how the civilization sort of descended. Yeah, thank you. Next. Yeah, this is the last one. No. Back. Yeah. This is called vattu. Vattu means the circle, the clay. அதாவது களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு வட்ட வடிவமான வட்ட சில்லு. இது வந்து அகழாய்வுகளில் வந்து நிறைய கிடைக்கிறது. இந்த வட்டுகள் வந்து ஏன் இவ்வளோ நிறைய கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து குழந்தைகள் விளையாடுவதற்காக, அதாவது பாண்டி விளையாடுவதற்காக இந்த வட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. So these are called vattugal. These are made of clays, and these are small circular things that are used for children playtime. Like these are used as a plaything for small children, and these were found in lots of quantities during the excavation. Yeah. இந்த வட்டுகள் இந்த பானைகள் உடைந்த பின்பு அந்த உடைந்த பானைகளுடைய சில்லுகளை எடுத்து, அந்த மட்பாண்டங்களுடைய ஓடுகளை எடுத்து குழந்தைகள் அதனை தேய்த்து வட்ட வடிவமாக ஆக்கிக்கொண்டு அதனையே தங்களுடைய விளையாட்டு பொருட்களாக மாற்றிக்கொண்டனர். அதனால் இந்த வட்டுகள் அனைத்தும் வந்து சிவப்பு மற்றும் கருப்பு நிறத்தில் வந்து இவை இருக்கின்றன. Okay, so the children, how they sort of created this was the remains of the broken pots.
say they used the remains of the broken pots and they sort of shaped it in a circular shapes and they used it for playing. And these were in red and black colors, which correlates with the colors of the pots that were used in the civilization. Yeah. The next, இது பார்த்த கீழே இருக்கிறது இந்த படம் இது வந்து தாயம். இந்த தாயம் வந்து உருட்டி விளையாடக்கூடிய இந்த தாயம், இந்த தாயக்கட்டை. இந்த தாயக்கட்டை 2 வகைகளில் 2 டைப்ல வந்து கிடைச்சிருக்குது. இது ஒரு டைப் ஆஃப் தாயக்கட்டை. 2 மட்டும் இருக்கும், அதில் காய்கள், அதை உருட்டுவது, அதில் உள்ள எண்ணிக்கையை எண்ணிக்கொள்வது, அதில் வந்து அந்த புள்ளிகளை வைத்துக்கொண்டு அதிலும் 12 எண்கள் வருவதாக இது வந்து தாயக்கட்டைகள். இவையெல்லாம் இந்த அகழாய்வில் கிடைத்த தொல்பொருட்கள். So these are the dice that they used to play with. So when they counted the dots, so it's like 12, so they figured out it was a dice. And these are the materials that were also found in large numbers during the excavation. Yeah. இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் நாம் பார்ப்பது இவை குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கோ அல்லது பெரியவர்கள் தாயம் உருட்டி விளையாடுவதற்கோ என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் அவை அதற்காக மட்டும் செய்யப்பட்டவை அல்ல. ஏனென்றால் இந்த வட்டுகளை நாம் வந்து சிறு குழந்தைகள், நீங்கள் நொண்டி விளையாடு, பாண்டி விளையாட்டு என்று சொல்வோம், நீங்கள் அதை அறிந்திருப்பீர்கள். அவர்கள் ஒரு காயினை போட்டுவிட்டு குதித்து குதித்து அந்த கட்டங்களை தாண்டுவார்கள். அதே போன்று இந்த சதுரங்க காய்களை நாம் நகர்த்துவதும் கட்டங்களை நகர்த்துவோம். இவையெல்லாம் எதை குறிப்பிடுது என்றால் அந்த வேளாண்மை நிலத்தை பகுத்து யார் யாருக்கு எந்தெந்த நிலம் கொடுக்கப்பட வேண்டும், அந்த வருடத்திற்கு யார் யாருக்கு வேளாண்மை செய்ய எந்த நிலம், எந்த எண்ணிக்கை உள்ள நிலம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அந்த ஆலமரத்தினுடைய நிழலில் அமர்ந்து அந்த வயதானவர்கள் இந்த வட்டுக்களையும் இந்த தாயங்களையும் விளையாடி இருப்பதாக சங்க இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. Okay, so initially during the excavation they thought these are just play materials used for children and like the old people alike. But during deep study they found out that these were also used to segregate agricultural land. So they used to form the agricultural land, segregate in square shapes, and they used to play dice to sort of give them the allotted land. So they were also used to unbiased segregation of lands between the families. Not only for the family, that the whole village. Okay, the whole settlement. So this is how they sort of segregated lands between them. So இந்த மெத்தட், இந்த பழமையான முறைதான் பின்பு குடவோலை முறை என்று நாம் வந்து அந்த குடத்தில் வந்து அந்த ஓட்டுச்சீட்டுகளை போட்டு நாம் வந்து அந்த தலைவர்களை, ஊரினுடைய தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்த முறையும் இதில் இருந்து இதனுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வாக நாம் அதை பார்க்கிறோம். The random method. This is the random method and then the sheet. Okay. நம்ம இப்ப vote போடுறாங்க அது மாதிரி. Okay, later it was evolved into picking up the chits sort of. Yes. Election. Election. Yeah. Nice. Yeah. This is the இந்த பொருட்கள் எல்லாம் beads, மணிகள். இந்த மணிகள் அனைத்தும் இப்போ வந்து நமக்கு தங்கம் மற்றும் கோல்டு அண்ட் டைமண்ட் அண்ட் பிளாட்டினம் இஸ் த வெரி வேல்யூபிள் ப்ரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸ். அது அப்படி தான் வந்து இந்த சொசைட்டியில் இருக்குது. ஆனால் பழங்காலத்தில் தமிழர்கள் இந்த கல்மணிகளை, அதாவது கார்னிலியன் அண்ட் அகேட், இது போன்ற கல்மணிகளை, பச்சை கற்கள், சிவப்பு கற்கள், இந்த கற்களை வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மதிப்புறு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் குட்ஸாக வந்து அவங்க வந்து நினச்சாங்க. ஸோ இந்த கல்மணிகளை தான் அவங்க வந்து ஆபரணங்களாக அவங்க வந்து அணிந்து கொண்டார்கள். இந்த கல்மணிகள் முதல்ல கல்லை வெட்டி எடுத்து அதன் பின்பு இந்த ஹோல், ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒவ்வொரு ஹோல் அணிந்து அதன் பின்பு அதனை கோர்த்து இந்த மணிகளாக செய்யக்கூடிய இந்த ஃபேக்ட்ரி இது இங்கே புதுச்சேரியில் அரிக்கமேடு. You have heard about it, Arikamedu. Yes. The Veerapatnam, Arikamedu. The Arikamedu excavation is the only industrial site of this beads making. So they used to make stone beads and they considered this as a biggest asset that they possess also, and they used to use this as their ornaments.
So what they used to do is make a hole in the stone beads and sort of make it into a necklace or an ornament, and they used to wear it. Next one. Next one. Yeah, this is all the type of the beads. The cornelian beads. Yeah, the next slide. Next slide. Yeah, this is the cornelian beads. This was coming from the Gujarat. This is Gujarat. It's very. It is. இது வந்து மிகவும் ஒரு வேல்யூபிள் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் குட்ஸாக வந்து மக்கள் நினைத்தார்கள். ஸோ இதில் வந்து மணி செய்து போட்டுக்கிறது. இப்போ எப்படி நமக்கு வந்து பிளாட்டினம் அண்ட் டைமண்ட் வந்து வேறு ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த மணி, இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ரெட் வித் ஆரஞ்ச், தட் கலர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மணிகளில் வந்து அவங்க செய்து கொண்டதை ரொம்ப ஒரு பெருமையாக நினைத்து கொண்டார். Yeah, this was considered the most precious, like equivalent to diamond or platinum, and this was red and orange in color. சாரி, ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் வேறு இடத்துலேருந்து மாற்றணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், வென்யூ பரத் நிவாஸ்லேருந்து இங்கே மாற்றணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டோம். அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கும் மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் இந்த ஃபெஸ்டிவலோட தீம் ஹியூமிலிட்டி இல்லைங்களா? நம்ம அதை தான் தேட பார்க்குறோம். நம்ம தன்னடக்கம் நம்ம கல்ச்சரில், நம்ம ஆர்கியாலஜியில், நம்ம ஆர்ட்டில், நம்ம கல்ச்சரில் எப்படி தெரியுதுன்னு. இதுக்கு பதிலாக நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா, நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆனால் இதுக்கு பதிலாக நம்ம சிவா இல்லைன்னா நம்ம பாலா உங்ககிட்ட தன்னடக்கத்தை பற்றி ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் நேச்சுரலாக அதை பதில் சொன்னீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நோ, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ப்ளீஸ், மன்னிக்கவும். ஸோ தொல்லியல்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பண்டைய கலாச்சாரத்தில் வந்து பணிவுடைமை, அடக்கமுடைமை, இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக. அதாவது நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற அல்லது உலகம் முழுவதிலும் அதிகமாக மொழிபெயர்ப்பில் செய்யப்பட்ட ஒரு நூலான திருக்குறள் பணிவுடைமை பற்றி, எல்லோருக்கும் நன்றாம் பணிதல், அந்த குறள் மிகவும் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனென்றால் எல்லாருக்கும் பணிதல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பண்பு மட்டுமல்லாது, அதாவது பண்பு என்பது பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல். அது பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்பது என்னவென்றால் இவருடைய நிலையை நான் கன்சிடர் பண்ணுவது, அதுதான் பாடறிந்து ஒழுகுதல். இவர் என்ன நிலையில் இருக்கிறார், இப்பொழுது அவர் என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த சூழலுக்கு அவர் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நான் இணக்கமாக சென்று அவருக்கு உதவுவது, அதுதான் பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல். அப்போ இந்த பண்பு என்பது எதிலிருந்து கிளைக்கும், எதிலிருந்து அது உற்பத்தியாகும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த பண்பு என்பது முதலில் பணிவில் இருந்து தான் உண்டாகும். இவர் எதை சொல்ல வருகிறார் என்பதை நான் கேட்க தயாராக இல்லை என்றால் எனக்கு அந்த பணிவு என்ற பண்பு வராது. இதன் மூலமாக ஒரு மனித குலத்தோடு எனக்கு ஒரு இணக்கம் தோன்றாது. இந்த இணக்கம் தோன்றாததன் காரணமாக ஒரு முரண்பாடு உண்டாகும். இந்த முரண்பாடு உண்டாவதன் காரணமாகத்தான் பல சிக்கல்கள் இந்த மனித குலத்திற்குள் உண்டாகின்றன. வேறு எந்த ஒரு உயிரினத்தோடும் நமக்கான ஒரு முரண்பாடு என்பது அந்த உயிரினத்தின் செயல்பாடுகளோடு நமக்கு ஏற்படாத பணிவு ஒன்றுதான். ஏனென்றால் நமக்கு எப்பொழுதும் ஒரு ஈகோ என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய அறிவின் உச்சத்தை பற்றிய ஒரு உச்சகட்ட ஒரு தன்னம்பிக்கை என்பது வேறு, உச்சகட்ட தன்னம்பிக்கை என்பது வேறு. இது மற்றவரோடு தன்னை ஒப்பிட்டு கொள்வதான ஒரு அரிய ஒரு நீட்சி. அது மனித குலத்திற்கு, பிற உயிரினங்களுக்கு இல்லாத ஒன்று இந்த மனித குலத்திற்கு, மனிதர்களுக்கு அது இருப்பதால் இதனோடு முரண்பட்டு நாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்த இயலாமையாக உள்ளது. இது ஒருவர் இப்போ எனக்கும் மற்றவர்கள் என்னுடைய அண்டை வீட்டாருக்கும் மட்டுமல்ல, எனக்கும் என்னுடைய குழந்தைகளுக்குமான ஒரு தொடர்பின்மையை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. எனக்கும் என்னுடைய இரத்த உறவுள்ளவர்களுக்குமான ஒரு தொடர்பின்மையை இந்த பணிவற்ற தன்மையானது
உருவாக்குகிறது. இதன் மூலமாக உறவுகள் சிதைகின்றது. முதலில் உறவுகள் சிதைவதோடு மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தினுடைய பல குற்றங்களுக்கும் இது காரணமாகும். இப்பொழுது நீங்கள் சொல்வதை அதாவது நம்முடைய இதை பார்த்தோமானால் முழுமையாக ஒருவருடைய பேச்சை நாம் கேட்பது அல்லது அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம் கூர்ந்து கவனிப்பதற்கான நேரத்தை ஒதுக்குவது மற்றும் நம்மளுடைய அறிவுத்தன்மையை அந்த இடத்தில் விஞ்சி கொண்டு அதை காட்டாமல் அதை அவருடைய அந்த அறிவிற்கான வழியை விடுவது, இது போன்ற தன்மைகளினால் இந்த அடக்கமுடைமை மற்றும் இந்த பணிவுடைமை என்ற இந்த 2 குணங்களை பண்புகளை நாம் நிலைநிறுத்த இயலும். இதை நாம் ஒரு சாரி, நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க. ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நான் இந்த டாபிக் வரப்போ ஒரு ஆர்வமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா மனசில் இருந்தது. நம்ம தமிழ் கல்ச்சரில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா சங்கம், கோல்டன் பீரியடெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். நம்மளோட கல்ச்சர் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலையும் பரவி இருக்குது. ஸோ இன்னையோட தீம் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் பவர். ஸோ நம்ம தமிழ் சோழர்களோ இல்லை பாண்டியர்களோ இல்லை யாரெல்லாம் வெளில போனாங்களோ அவங்க பவரையும் ஹியூமிலிட்டியும் எப்படி ஒரு பேலன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம இப்போது வெஸ்ட்லேருந்து வந்து அவங்கள பார்க்குறோம், காலனைசேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம போனதும் ஒரு காலனைசேஷனா இல்லை நம்ம போன பவரில் ஒரு ஹியூமிலிட்டின்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருந்ததா? தேங்க்யூ. இது ஒரு நல்ல கேள்வி, ஒரு மகிழ்ச்சியான கேள்வியும் கூட. ஏனென்றால் இதன் மூலமாக நம்முடைய இந்த தமிழ் சமூகத்தின் இந்திய பண்பாட்டினுடைய தாக்கத்தை நாம் உணர முடியும். ஏனென்றால் தமிழர்கள் உலகெங்கும் பரவி இருக்கிறார்கள். அதுவும் அதாவது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடிலிருந்து அவங்களுடைய அந்த பரவல் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இதில் இப்போ நம்முடைய இந்த சங்க இலக்கிய காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற BC 600 to AD 300 அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறையில் சொல்லப்படுகின்ற அந்த சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு உச்சபட்ச நாகரிகமும் பண்பாடும் இணைந்த ஒரு காலம். அப்பொழுது தான் நமக்கு கிரேக்கர்கள் வந்தார்கள், ரோமானியர்கள் வந்தார்கள், அரேபியர்கள் வந்தார்கள். இந்த மாதிரியான உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லோரும், சீனர்கள் வந்தார்கள். இது போன்ற தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலிருந்து பல மக்களும் இங்கு வணிக தொடர்புக்காக வந்தார்கள். நாமும் அவர்களோடு வணிக தொடர்பினை கொண்டிருந்தோம். அதாவது பெரிப்ளூஸ், தாலமி போன்ற அந்த உலகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை கூறக்கூடிய அந்த நூல்கள் இந்த பாண்டிச்சேரியை புதுவையை பொதுகை என்ற 2 சொற்களில் குறிப்பிடுகின்றன. பெரிப்ளூஸ் பொதுகா என்று சொல்கிறது, தாலமியாக பொதுகை என்று 2 சொற்களில் குறிப்பிடு. அப்போ இதனுடைய இந்த கான்டெக்ட்ஸ், அவங்களுடைய இந்த கல்ச்சுரல் கான்டெக்ட்ஸ் அண்டு ட்ரேட் கான்டெக்ட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இணங்கி இருந்திருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் அந்த மனித பண்பாடு மட்டுமல்ல, ஒரு உண்மைத்தன்மை. ஒரு வணிகத்தில் நாம் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பது ஒரு நேர்மை, ஒரு ஹானஸ்டியை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அந்த நேர்மையானது இந்த தமிழ் மக்களுக்கு இயல்பிலேயே இருந்தது. இந்த இயல்பிலேயே இருந்ததன் காரணமாக தான் தமிழ் சமூகம் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அகம் புறம் என்ற 2 கொள்கைகளில் அவர்கள் தங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்டார்கள். அகம் என்பது என்ன? அகம் என்பது நம்முடைய ஹானஸ்டி, நம்முடைய நேர்மை, நம்முடைய உண்மை, நம்முடைய அன்பு, நம்முடைய பணிவு, நம்முடைய அடக்கமுடைமை, நம்முடைய காதல் வாழ்க்கை, நம்மை நாமே செம்மைப்படுத்திக் கொள்வது, இவைதான் அகம். ஆக இந்த அகத்துக்குள் அனைத்தையும், அகம் என்பது தன்னைத்தானே சீர்படுத்திக் கொள்வதும் நம்முடைய மக்களுக்கான ஒரு சீரமைப்பையும் அகம் என்றும், புறம் என்பது மற்றவர்களோடு எவ்வாறு கொடையாகவும் வீரமாகவும் பண்பாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதையும் அகம் புறம் என்ற 2 செயல்களாக அவர்கள், அதாவது தமிழ் சமூகத்தினுடைய பண்பாட்டை 2 சொற்களில் அடக்க வேண்டும் என்றால் அது அகம் மற்றும் புறம். அப்போ இந்த தன்மையினால்தான் அவர்களால் உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் அவர்கள் தங்களுடைய கல்ச்சுரல், அதாவது கலை பண்பாட்டியலையும் அரசையும் அமைக்க முடிந்தது. இப்போ ராஜராஜ சோழன் இலங்கையில் மற்றும் தென்கிழக்காசிய நாடுகள் முழுவதும் தன்னுடைய கங்கை கொண்டான், கடாரம் கொண்டான் என்று முதலாம் ராஜேந்திர சோழனை நாம் அழைப்பது, இதெல்லாம் அவர்களுடைய ஆளுமையை மட்டும் காட்டுவதல்ல.
அவர்களுடைய வீரத்தை மட்டும் காட்டுவதல்ல, அது அவர்களுடைய பண்பாட்டை காட்டுவது. மற்றொன்று மிக முக்கியமானது அவர்களுடைய மொழி. இந்த தமிழ் மொழிக்கான ஒரு செறிவு, அதற்கான ஒரு இலக்கியம், அதற்கான ஒரு இலக்கணம், இவை அனைத்தும் வெறும் ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு தொடர்புக்கான மொழியாக இல்லை. இந்த மொழி என்பது குறிப்பாக பண்பாட்டினையும் வாழ்வியலையும் தத்துவத்தையும் கூறக்கூடியதாக இந்த மொழி இருக்கிறது. எந்த ஒரு மொழியிலும் இல்லாத ஒரு பெரும் சிறப்பு இந்த மொழிக்கு இருப்பதால் அந்த மொழியையே தங்கள் தாய்மொழியாக கொண்ட இந்த மக்கள் சென்ற இடமெல்லாம் மக்களோடு இணங்கி இருந்தார்கள். அதுதான் இந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்கு ஒரு காரணம். நன்றி. So his question was with regards to Tamil's literature and how they rule their citizens. How did humility and power play a role? How were they able to be humble yet hold the power over their people? So Madam's answer was very beautiful and very nice. So what she conveyed was, so in Tamil literature, the language itself is framed in such a way that you respect the person next to you, that you sort of hold values. And the Sangam literature, which is the era between 600 BCE to 300 AD, during that period is when a lot of people migrated and they sort of started settling in India. But during that era, the Sangam literature classified two things, which is Agam and Puram. Agam means inner and Puram means outer. So they did Agananuru and Purananuru, which sort of has principles and values and guidelines to manage yourself and how to interact with the outside world. So based on this, the kings who were deeply rooted in their Tamil tradition and culture and their language especially, they were able to follow this with their citizens and with themselves. So in general, these rulers and Tamil people had strong values that they valued through the language itself. So it was in their mother tongue, it was taught to them through language and practices. So and that's why they were able to instill power yet be humble and also be people's king. So that's how they called Rajaraja Cholan and the descendants. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, it was very beautiful. I have a quick question. Yeah. Have you found something similar in the... Thank you for your expertise in the Tamil culture. In your comparative study, did you find a similarity in the civilizations of the north of India? Were the kings ruling from that inner consciousness through the language? Was that in the north as much as it was in the south that you have found? Yes, madam. அவங்களோட கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க கரெக்டாக. அம்மா, நார்த் இந்தியாவில் இருந்த அரசர்களுக்கும் இதே மாதிரி இருந்தாங்களா? அதாவது அகமும் புறமும் கலந்து ஆட்சி இருந்தாங்களா? ஸோ நார்த் இந்தியாவில் இருந்த அரசர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்குறேன். the archaeologically based, அதாவது தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றை பொறுத்தவரை நமக்கு இந்த சங்க காலம் என்பது நான் சொல்வது போன்று BC 600 to AD 300 is the only scientific date. பட் அதுக்கு முன்னாடியே மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி இருக்கிறது. அந்த லீனேஜ் டு சொசைட்டி, அந்த மக்கள் ஒரு தொல்குடியில் இருந்து ஒரு குரூப் கிளான்ல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சொசைட்டியாக அது ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. ஸோ இந்த லீனேஜ் இந்த கிளான் குரூப் இப்போ நமக்கு நார்த் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த 16 ஜனபதா இது அசோகாவுக்கு முன்னாடி அது அந்த டைம் நமக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பீரியட் இருக்குது. அந்த டைனாசிட்டிஸ், ஐ மீன் மௌரியாஸ் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நந்தன்
சோழர்கள், குப்தாஸ், இப்படி வரிசை அந்த ஐ மீன் அந்த டைனாசிட்டிஸ். பட் இங்கே வந்து இந்த கிளான் குரூப் வந்து நிறையா இருக்குது. இந்த கிளான் குரூப் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து சேரா, சோழா, பாண்டியா. ஸோ இந்த சேரா, சோழா, பாண்டியா அவங்க மூன்று வேந்தர்களுக்கும் தாய்மொழி தமிழ் தான். பட் அங்கே வந்து நார்த் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பிராகிருத மொழி இருந்தது, பாலி மொழி இருந்தது, மற்றும் பல சின்ன சின்ன மொழிகள் எல்லாமே அந்த பிராந்திய பாஷான்னு சொல்லுவோம், பிராந்திய மொழிகள், அந்த இதெல்லாம் அங்கே வழக்கில் இருந்தது. பட் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை, ஒரே மொழி ஆனால் 2 விதமான எழுத்துக்கள். முதல்ல ஒரு விதமான எழுத்து, அதுக்கப்புறம் டெவலப்டில் முதல்ல வந்து தமிழ் பிராமி, கால்டு த ரிட்டன் ஃபார்ம் தமிழ் பிராமி, அண்ட் தென் அது வட்டெழுத்து. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே மொழியின் கீழே மூவேந்தர்கள் ஆகிய 3 பேரும் அரசாண்டதனால் இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. அது மொழியினுடைய அடிப்படை. இந்த மொழியினுடைய அடிப்படையில் தான் இவர்கள் வந்து இந்த கொள்கையை வச்சுருந்தாங்க. அகம் புறம் என்ற இந்த 2 கொள்கைகள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வந்து இப்போ கடையெழு வள்ளல்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம். சங்க இலக்கியத்தில் கடையெழு வள்ளல்கள், பாரி, காரி, இது போன்ற அதியமான் போன்ற 7 வள்ளல்களை நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து வட இந்தியாவில் நமக்கு இல்லை, கர்ணனை தவிர. அதுவும் அந்த கர்ணனுடைய கேரக்டரும் அது ஒரு புராணிக் பாத்திரம், அது ஒரு புராண கதை மகாபாரதத்தில். அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு பண்பாடு மொழியினுடைய அடிப்படையில், வீரத்தினுடைய அடிப்படையில், இந்த மக்களினுடைய இயல்பான வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையில் இருப்பது தான் இந்த வட இந்திய அரசுக்கும் தமிழகத்தினுடைய தென்னிந்திய அரசுக்குமான ஒரு வேறுபாடு. You want to translate? So her question was, what's the difference between North India and if they had the same set of principles as Agananuru and Purananuru, how was it different? Yeah. So in Tamil Nadu or in the southern part of India, the civilization dated back, as ma'am said, like 15 lakh years before. So when people were like early civilizations, they were still hunters and gatherers and like small communities, and they inherently had the values, and that was passed on like without any invasion from other communities or any other invaders. So they were able to culturally keep it intact within themselves. And when it comes to northern part of India, though they were like Vedic tribe, the Janaprada system and everything that was formed, the rulings and the dynasties were mostly influenced by the invaders and how they sort of come there and rule the people. But in Tamil Nadu, it was passed on by generations on generations through lineage, through passing down the values between the ruling communities. So they had Pandyas, Cholas and Cheras who were still they were treated as different rulers and dynasties. The values that they held was very intact. That was rooted in Tamil literature and even the cultural identity. So that's why, even though in differences, they were all centered in the value, and it was kept intact without any disparity from the external influences. So that's why it was different in northern part of India, and it was very much different in the southern part of India. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much for each and everyone. It was a delay. I'm very sorry, but we managed it. I'm very glad that you helped me. Everyone here helped me. Thank you. So here's a small gift for the man. Sir, can I ask you to come and gift it? Thank you, sister. Thank you for the class. No, thank you for this wonderful session. Because No, thank sir, you, no, sir, please. all are உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தமிழ் மொழியை நான் மிகவும் நேசித்தல் என்பது அது மொழியாக மட்டுமில்லாமல் என்னுடைய ஒரு உயிராகவும் உணர்வாகவும் எண்ணியதால் நான் பிற மொழிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்பதை நான் இந்த தருணத்தில் உணர்ந்து கொண்டேன். அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் கட்டாயம் உரையாடுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். She just mentioned that since her love and passion is only for Tamil, this time she's fine, but next time she would definitely come and speak in English. That's what